अंतरिक्षं तक्षतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं शुभाभ्यंतर शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मस्य प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमनन्तरैकलेगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे वर्तखण्डे मेरवाड़ दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलक्षोत्तर प्रदेशे कृष्णा पुष्पशिलगोत्र दोषांश वरप्रसाद नामदेश विजयलक्ष्मी नामने साई कृष्ण नामदेश गायत्री नामदेश हेम नामदेश कुटुंबानां यजमानस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभयारोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं अक्षयजमानस्य च पन्नलुगुरु कूडा मम अस्माकं सहकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ स्थित्यर्थं मनो अभीष्ट स्थित्यर्थं सकल कार्यत विजय अनुकूल्यत स्थित्यर्थं मम उन्नत विद्या उद्योग व्यापार दिन दिन अभिवृद्धि द्वारा गृहे लक्ष्मी निवास अधिकार स्थित्यर्थं मम जन्मलग्न जन्मराशि जन्मांश नामलग्न नामराशि नामांश वशात् संपूर्ण नवग्रह शुभफल अनुकूल्यता स्थित्यर्थं मम सकुटुंब सर्व सन्मंगल प्राप्त्यर्थं कार्तिक रमा सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन यथाशक्ति सत्यनारायण स्वामी देवता पूजनञ्च यथाशक्ति अहं करिष्ये नक्षत्रनीलतपस्वरापवं कलिशोदकेन ओंकारं लिखित्वा पूतो नीललो ओंकारमण्डले गंगे चमना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अया गन्धद्वारान्तिरादृशां नित्यपुष्टिं कलिष्टिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तादुपक्ष्मयेष्यं महागणाधिपति नमः गन्धान् धारयामि आभरणं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतर्वेण्डि अलंकनार्थै हरिद्रादि कुङ्कुमचूर्ण विलेपनं अलंकनार्थै हरिद्रादि कुङ्कुमचूर्ण विलेपनं समर्पयामि मल्लिकादि सुगन्धिर्मालत्यान् वै प्रभो आयास्थान् को यातं पुष्पाणि प्रदर्शयामि महागणाधिपति पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि अष्टोत्तर पूजान् समर्पयामि तर्वात రెండు లక్షలు వేస్తున్నట్టు గణపతి ఓం శుభకాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः इदा आचमनीयं पंडितुट्टु निंपंడి इदा आचमनीयं तरोपोषणं समर्पयामि मल्लि उद्धरणितोటి मोक्षाणि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि तदंग ताम्बूलं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतर्वेण्डि ओम वीराजनं गृहाणैनं पंचवर्षं तेजो राजमोहनं दत्तं गृहाणं श्रेष्ठः हिरण्यपात्रो मधुपूर्णं ददाति माधव्यो सहिते एकदं ब्राह्मणभागे एकदं व्याजमानाय तेजो ददाति तदक्षिणस्य समस्तमङ्गलानि भवन्तु आवासिति महागणाधिपति చెప్పండి అందరూ కూడా వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు ఓం కుజాయ నమః చెప్పండి కుజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజాంచ कारये दक्षिण दिग्भागे अंगारग्रहदेवता भगवन्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्निधापयामि आभिमुखीं करोमि तदंग बुधग्रहम् ईशान दिग्भागे बुधग्रहदेवता भगवन्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्निधापयामि हेतु संप्राप्ते गुरु पूजांच कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि ध्यान पुत्र क्रीडोप उपशांतये ओम गुरवे नमः मनस्సులో 16 సార్లు ఓం గురవే నమః అని చెప్పుకోండి. ఓం బృహస్పతే దేవే బృహద్మధ్యవాది
उत्तरदिग्भागे गुरुग्रहदेवता भगवन्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्निधापयामि अभिष्टेतु संप्राप्ते शुक्र पूजांच कारयेत् शुक्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि कलत्र पति पत्नी पीडोप उपशांतये ओम शुक्राय नमः మనసులో 20 సార్లు ఓం శుక్రాయ నమః అని చెప్పుకోండి. ఓం శుక్రంతే అన్యద్ దిదంతే అన్యద్ ద్విషురుకహనే ద్వైర్వాసే విశ్వాసిమాయ అవశిష్పదావో భద్రాతి పూషణేర ప్రాతః దిగ్భాగే శుక్రగ్రహదేవత భగవంతమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సన్నిధాపయామి పూజాంచ कारयेत् శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ప్రాణ పీడోప ఉపశాంతయే ఓం శనేశ్వరాయ నమః మనసులో 19 సార్లు ఓం శనేశ్వరాయ నమః అని చెప్పుకోండి. ओम समग्रग्रविष्करचन्न स्तपतिसूर्यः संवादये केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञान पीडोप उपशांतये ओम केतवे नमः मन श्लोक 7 सार्लु केतवे नमः అని చెప్పుకోండి. ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्यापे ऊर्ध्वं जिगाति वेषजं तन्नास्तु द्विपदे कंचटिपदे ओम शांति 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 ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रादोषेषा भवान् पुनः ततो विश्वजः क्रामात् पाषाणदेभिः तस्मादारुडा विराजो आदिपुरुषः गजातोत्तरिच्यता पक्षुधूमितो पुरः यत्पुरुषेण संसादः आभ्य आशादन्तरिक्षं दोषमावर्ततः मध्यं भूर्जनश्रोतं तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमकस्तपारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्तादमुदाहारा शुक्ला प्रविधानस्तः तमेव विद्यानं तैः भवति नान्यपन्थ्यान्वतैः भवति नान्यपन्थ विद्यते यनाय तथा बृहस्पतिप्रसूतस्थानौकष्टन्दगं महर्षः आवाष्टश्रीरमाशयितशक्त्यन्नारायणस्वामिने नमः फलोदकं फलोदकस्नानं समर्पयामि हरिद्रादिकुङ्कुमचूर्णं తర్వాత పసుపు కుంకుమ వేయండి. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी आदि सुगन्धिनिमालत्यान्वये प्रभो मायास्थान पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् आवास श्रीरमा सत्यनारायण स्वामी नमः यदि पुष्पै च अंगपूजान् गणपतये नमः जंगे पूजयामि ओम श्री जनार्दनाय नमः गुरु पूजयामि ओम श्री वासुदेवाय नमः कटिं पूजयामि ओम श्री कुकुस्ताय नमः पत्रं पूजयामि ओम श्री नाशाग्रमौत्काय नमः नाश्यां पूजयामि ओम श्री सूर्यचन्द्राग्निधारिणे नमः नेत्रे पूजयामि ओम श्री सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाङ्गानि पूजानि समर्पयामि आवास श्रीरमा सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तरशतमांच पूर्वक अर्चन పూజాన్ని సమర్పయామి. రెండు అక్షంతలు వేస్తూ ఉండండి కలశం దగ్గర. ఓం నారాయణాయ నమః అని చెప్పుకుంటూ వేస్తూ ఉండండి. ఓం శ్రీ నారాయణాయ నమః ఓం శ్రీ నారాయణ నమః ఓం శ్రీ శౌర్యే నమః ఓం శ్రీ చక్రపాణియే నమః ఓం శ్రీ జనార్దనాయ నమః ఓం శ్రీ వాసుదేవాయ నమః ఓం శ్రీ శంఖపాణియే నమః ఓం శ్రీ పార్థసారథియే నమః ఓం శ్రీ పరంజ్యోతిషే నమః ఓం శ్రీ ఆత్మజ్యోతిషే నమః ఓం శ్రీ అచంచలాయ నమః ఓం శ్రీ శ్రీవత్సంకాయ నమః ఓం శ్రీ అఖిలాధారాయ నమః ఓం శ్రీ సర్వలోకపతయే నమః ఓం శ్రీ ప్రభవే నమః ఓం శ్రీ త్రివిక్రమాయ నమః ఓం శ్రీ త్రిపాహవే నమః ఓం శ్రీ అవ్యక్తాయ నమః ఓం శ్రీ సహస్రాక్షాయ నమః ఓం శ్రీ అక్షరాయ నమః ఓం శ్రీ అక్షరాయ నమః ఓం శ్రీ గజారిజ్ఞాయ నమః ఓం శ్రీ కేశవాయ నమః ఓం శ్రీ కేశమార్జనాయ నమః ఓం శ్రీ కైటవార్య నమః ఓం శ్రీ అవిద్యార్య నమః ఓం శ్రీ కామదాయ నమః ఓం శ్రీ కమలేక్షణాయ నమః ఓం శ్రీ హంసశత్రవే నమః ఓం శ్రీ అధర్మశత్రవే నమః ఓం శ్రీ కాకుత్పాయ నమః ఓం శ్రీ ఖగవాహనాయ నమః ఓం శ్రీ నీలాంబతే నమః ఓం శ్రీ కార్తినే నమః ఓం శ్రీ హరయే నమః ఓం శ్రీ శేషాయ నమః ఓం శ్రీ పీతవాక్షే నమః ఓం శ్రీ గుహాశ్రయాయ నమః ఓం శ్రీ వేదగర్భాయ నమః ఓం శ్రీ విభయ నమః ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః ఓం శ్రీ శ్రీమతే నమః ఓం శ్రీ నిత్యతృప్తాయ నమః ఓం శ్రీ నిత్యానందదాయ నమః ఓం శ్రీ సురాధ్యక్షాయ నమః ఓం శ్రీ నిర్వికల్పాయ నమః ఓం శ్రీ నిరంజనాయ నమః ఓం శ్రీ బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం శ్రీ పృథ్వీనాథాయ నమః ఓం శ్రీ నిష్కలంకాయ నమః ఓం శ్రీ నిరాభాషాయ నమః ఓం శ్రీ నిష్ప్రపంచాయ నమః ఓం శ్రీ నిరమయాయ నమః ఓం శ్రీ భక్తవత్సాయ నమః ఓం శ్రీ మహోదరాయ నమః ఓం శ్రీ అక్షరాంతకాయ నమః ఓం శ్రీ సర్వలోకానంతకాయ నమః ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః ఓం శ్రీ అనంత విక్రమాయ నమః ఓం శ్రీ మాయాధారాయ నమః ఓం శ్రీ నిరాధారాయ నమః ఓం శ్రీ సర్వాధారాయ నమః ఓం శ్రీ ధరాధారాయ నమః ఓం శ్రీ పుణ్యకీర్తయ నమః ఓం శ్రీ పురాతనాయ నమః ఓం శ్రీ త్రికాలజ్ఞానాయ నమః ఓం శ్రీ విశ్వకవిచయ నమః ఓం శ్రీ చతుర్భుజాయ నమః ఓం శ్రీ నారాయణ నమః ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి నమః అష్టోత్తరశతమాంచ పూర్వక అర్చన పూజాన్ని సమర్పయామి. తదంగ ఆవాస శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి నమః ధూపం ధూపమాపాదయామి. ఓం దశాంగం గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం
धूपं गृहाण देवेशाय सर्वदेव नमस्कार आवास श्रीरमा सत्यनारायण स्वामी नमः तद्धूपं धूपमापादयामि धूपानन्तरस्थापितदीपं तेजो राशिमयं दत्तं गृहाणत्वं सुरेश्वरः हिरण्यपात्रो मधुपूर्णं ददाति माधव्यो सहिति एकदब्राह्मभारति एकदव्याजमानाय तेजो ददाति कण्ठदक्रीरस्य समस्तमो नमयति इति रक्षाकङ्कणदानमुहूर्तो मुहूर्तमस्तु एतदिशमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् ॐ शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपऋषयशोनुको देह प्रप्तचरायतं सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु శ్రీమంతమైనటువంటి నైమిష్కారణ్యంలో శౌనకాది మహామునులు తమ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి మహాపురాణవేత్త అయినటువంటి సూత మహామునికి మర్యాదలు చేస్తూ అడుగుతున్నారట కదా. ఓ పౌరాణిక శేఖర, మానవులు కోరినటువంటి ఇహలోక పరలోకమందరి సౌఖ్యములు ఏ వ్రతం చేస్తే లభిస్తుందో, ఏ తపం చేస్తే లభిస్తుందో దయచేసి అలాంటి విషయాలు చెప్పడానికి కోరుకున్నారట. అంతటి సూత మహాముని చెప్తున్నాడు కదా మునులతో, ఓ మునివర్లారా, ఒకప్పుడు మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నే దేవర్షి అయినటువంటి నారద మహాముని శ్రీమన్నారాయణుడు అడిగినాట. శ్రీమన్నారాయణుడు నారదులకు ఏ విషయాన్ని అయితే చెప్తున్నాడో నేను కూడా మీకు అదే విషయాన్ని చెప్తాను కాబట్టి శ్రద్ధగా వినండి నాయన అంటూ చెప్తున్నాడు కదా. ఒకానొక సమయంలో నారద మహాముని లోకాలను అనుగ్రహించి కోరిక కలిగినటువంటి వాడై అన్ని లోకాలను తిరిగి జీవుడికి భూలోకానికి వచ్చినాడట. ఆ భూలోకంలో తాము చేసినటువంటి కర్మలచే నానా దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ అనేక జన్మలో తిరిగినటువంటి మనుషులను చూసి ఏ ఉపాయం చేత వీరి దుఃఖాలు తొలుగులోనని చింతించి సర్వలోక పరిపాలకులు శ్రీహరిని విధిస్తున్నటువంటి వైకుంఠానికి వెళ్ళినాట. ఆ వైకుంఠంలో తెల్లని శరీరకాంతి గలవాడును, 4 భుజములు గలవాడును, శంఖము చక్రము గద పద్మము వనమాల వీనిచే అలంకరించబడినటువంటి వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు చూచి స్తుతించడం ఆరంభించినాట. ఆ విధంగా నారదుని యొక్క స్థితికి మెచ్చినటువంటి నారాయణుడు అంటున్నాడు కదా, ఓ నారదముని, నీవు ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది? నీ మనసులో ఏం కోరిక ఉన్నదో చెప్పుము, నీవు అడిగినటువంటి సందేహాలన్నీ కూడా తప్పగా తీరుస్తానయ్యా అంటే చెప్పగా అప్పుడు ఆ నారదుడు అంటున్నాడు కదా, ఓ స్వామి, భూలోకంలో జనులందరూ కూడా చాలా దుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నారు. మృగా పశుపక్ష మనుష్యాది అనేక జన్మలు వచ్చినారు, అనేక పాపములు చేసి పాప ఫలితాలను పొందుతున్నారు. కాబట్టి తేలికైనటువంటి ఉపాయం చేత వారి దుఃఖాలు తొలగేటటువంటి మార్గం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి స్వామిని కోరుకున్నారట. అంతనా భగవంతుడు అంటున్నాడు కదా నారదునితో, ఓ నారదముని, భూలోకంలోని జనులందరూ కూడా సుఖపడవాలని మంచి బుద్ధితో నేను అడిగినటువంటి విషయం చాలా బాగుంది. జనుడు దేనిచే సంసార భ్రాంతి విడిచి సౌఖ్యాన్ని పొందుతారో అటువంటి సులభోపాయాన్ని చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినుము. భూలోకం నందున స్వర్గం నందున కూడా దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైనటువంటి వ్రతం కలదు. మీ అందరి వాత్సల్యంతో చెప్తున్నాను, అది సత్యనారాయణ వ్రతం. ఈ వ్రతం విధి విధానంగా ఆచరించినటువంటి వాడు ఈ లోకంలో సమస్త సౌఖ్యాలను అనుభవించి పరమమైన మోక్షాన్ని పొందుతాడని చెప్పినట. ఆ విధంగా భగవంతుని మాటలు ఉన్నటువంటి నారదుడు అంటున్నాడు కదా, ఓ స్వామి, బాగుంది, కానీ ఈ వ్రత విధానం ఏమి? ఈ వ్రతం అట్లా చేసిన ఫలితం ఏమి? పూర్వం ఎవరైనా ఈ వ్రతాన్ని చేసి ఫలితాన్ని పొందినారా? ఈ వ్రతం ఎప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలంటే వివరాలు కూడా చెప్పమని కోరుకున్నాను. కార్తీక మాసంలో కానీ వైశాఖ మాసంలో కానీ మరే శుభనందైనా కూడా చేసుకునవచ్చును. ఏకాదశి నాడు కానీ పౌర్ణమి నాడు కానీ సూర్య సంక్రమణ రోజు కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకునవచ్చును. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశాఖ 4 వర్ణాల వారును స్త్రీలు కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకునవచ్చును. బ్రాహ్మణాది ద్విజులు కల్పోక్త ప్రకారంగా వైదిక పురాణ మంత్రములతో, శూద్రులని కేవలం పురాణ మంత్రములతో కూడా ఆ స్వామిని పూజించవచ్చును. మనుషులు భక్తి శ్రద్ధలు కలిగినటువంటి వాడే ఏ రోజునైనా కూడా పగలు ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం ఈ వ్రతాన్ని చేసుకునవచ్చును. అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, పేరుంబావు గోధుమ నూక నుంచి వరినూక పంచదార వీటన్నింటినీ కలిపి ప్రసాదం చేసి ఆ స్వామికి నివేదన చేయవలను. వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రులకు భోజన తాంబూలాదులు పెట్టి బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ తాంబూలాదులు ఇచ్చి ఆ పైన ఆ స్వామికి నృత్యగీతాది మహారాజు ఉపచారాలు అర్పించి చివరికి తాను భజించవలను. ఇటు నదీ తీరంలో కానీ దేవాలయంలో కానీ గృహంలో కానీ ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకునవచ్చు. విశేషించి కలియుగంలో సర్వార్థ సిద్ధికి ఇదే సులభమైనటువంటి ఉపాయం, దీన్ని మించినది ఏదీ లేదని శ్రీమన్నారాయణుడు నారదులకు ఉపదేశించిన సూతమహాముని మునితో చెప్పినట. శ్రీ స్కాంద పురాణేన రేవాఖండే సూత సంవాదే సత్యనారాయణ దగ్గర ఇది ప్రథమోధ్యాయ సంపూర్ణ. నిరాజనం గృహానేతం పంచవర్షం సమన్వితం తేజో రాశమయం దత్తం గృహానత్వం సురేశ్వర ఆవాస శ్రీరమాశేష సత్యనారాయణ స్వామి కర్పూరమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయార్భః సూత ఉవాచ. సూతమహాముని చెప్తున్నాడు కదా మళ్ళీ ముళ్ళతో, ఓ మునివర్లారా, మీకు ఇంకో కథ చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి.
పూర్వము కాశీనగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాట. అతడు వేదం చదివండి కూడా పేదరికంతో జీవనం సాగిస్తున్నాట. ఆ విధంగా దుఃఖపడుతున్నటువంటి బ్రాహ్మణుని చూచి శ్రీ నారాయణుడు కరుణ కలిగినటువంటి వాడై ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషం ధరించి వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణికి ఎదురుగా అంటున్నాడు కదా, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇలా దుఃఖిస్తూ తెలిసినావు ఎందుకు, నీ కథ ఎంత చెప్పమన్నాడు కదా. ఆ వెంటనే పేద బ్రాహ్మణుడు చెప్తున్నాడు కదా, అయ్యా చూస్తే మీరు మహానుభావులుగా కనిపిస్తున్నారు. నేను వేద పారాంగతని ఇంటికి కూడా పేదరికంతో జీవనం సాగిస్తున్నాను. ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షవత్సరం వస్తున్నాను. కాబట్టి నా దారిద్ర్యం రక్షించేటటువంటి మార్గం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి స్వామిని కోరుకున్నట. అంతటా ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్తున్నాడు కదా, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, సత్యనారాయణ వ్రతమని ఒక వ్రతం ఉన్నది. అది చేసిన వారికి సకల దారిద్ర్యములు తొలగిపోతాయి. నువ్వు కూడా వ్రతం చేయమని చెప్తూ ఆ వ్రత విధానాన్ని బోధించి అక్కడే అంతర్ధానమయ్యాట. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు రేపే నేను వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పినటువంటి వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పి తన మనసులో సంకల్పించుకున్నటువంటి వాడై ఆ ఉత్సవతో రాత్రి నిద్ర కూడా పోలేదట. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే లేచి ఈ రోజు ఇలాగైనా కూడా సత్యదేవం వ్రతాన్ని చేసుకుంటానని చెప్పి మనసులో సంకల్పించుకుని మరలా భిక్షకే వెళ్ళినట. అతడు నాడు స్వామి అనుగ్రహం చేత చాలా ద్రవ్యం కూడా లభించింది. దానికి సంతోషించినటువంటి వాడై ఆ బ్రాహ్మణుడు యథాశక్తిగా బంధుమిత్రులు తెలుసుకుని సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నట. ఆ వ్రత ప్రభావం వలన అతడు సకల దారిద్ర్యం నుండి శమనం పొందినాడు. అది మొదలుగా ఆ బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసం మంది వ్రతాన్ని ఆచరించి సకల సంపదలతో తొలుతున్నట. ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసినట్లు ఏ మానవుడైనా కూడా వ్రతాన్ని చేసినట్లయితే వారు కూడా సకల దారిద్ర్యం నుండి ఉపశమనం పొందుతారని కూతమహాముని ముందుతో చెప్పగా అప్పుడు ఆ మళ్ళీ అడుగుతున్నారట కదా మళ్ళీ, ఓ స్వామి, ఆ బ్రాహ్మణుడు చూసి ఎవడే వ్రతం ఆచరించమో అది కూడా చెప్పండి కోరుకున్నారట. అంతటి కృతమహాముని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు కదా, ఓ మునివర్లారా, ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తన వైభవంకులదేవి వ్రతం చేయించుండగా ఇంతలో అక్కడికి ఒక కట్లముకునేవాడు చాలా ఆకలితో పులుతూ కూడి వచ్చినాట. ఆ కట్లమ్మవాడు చాలా ఆకలితో పులుతూ ఉండి కూడా ఓపికగా బ్రాహ్మణుడు చేస్తున్నట్టు వ్రతం చూసి చివరికి ఆయనకును దేవునికును కూడా నమస్కరించుకుని ఆ చివరికి ఒక స్వామి మీరు చేస్తున్నటువంటి పూజ ఏమని అడిగాట. అంతలో ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తున్నాడు కదా, అయ్యా ఇది సత్యదేవుని వ్రతం, ఈ వ్రతం చేసినట్లయితే సకల దారిద్ర్యములు తొలగిపోతాయని చెప్పగా ఆ విధంగా ఆ బ్రాహ్మణుల వల్ల సత్యదేవుని వ్రతాన్ని గురించి తెలుసుకుని మంచినీరు త్రాగి ప్రసాదము స్వీకరించి తన ఊరికి పోయినాట కట్టలమ్మేవాడు. ఆ విధంగా కట్టలమోపు తలపై పెట్టుకుని ఈ కట్టలమోపు రేపు అమ్ముతాను, అమ్మగా వచ్చినటువంటి దాంతో నేను కూడా సత్యదేవుని వ్రతాన్ని చేస్తున్నాను పలికినాట. ఆ విధంగానే ఆ మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే లేచి కట్టలమోపు తలపై పెట్టుకుని నగరంలో ధనికులుండిన వైపు వెళ్ళినాట. అతడు ఆనాడు స్వామి అనుగ్రహం చేత కట్టలమ్మి రెట్టింపు లాభాన్ని పొందినాడు. దానికి సంతోషించినటువంటి వాడై అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, పేరుంబ, గోధుమలుక, పూజా ద్రవ్యములన్నీ కూడా తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి బంధుమిత్రులు పెట్టుకుని యథాశక్తిగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నాట. ఆ వ్రత ప్రభావం వల్ల అతడు కట్టల వ్యాపారంలో దినదినాభివృద్ధి చెందినాడు. అది మొదలుగా ఆ కట్టల వ్యాపారి ప్రతి సంవత్సరం వ్రతాన్ని ఆచరించి సకల సంపదలతో తులుతున్నట. శ్రీ సత్యనారాయణ కలిపే ఇది ద్వితీయోధ్యాయ సంపూర్ణ. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి పాత్రో మధుపూర్ణం దదాతి మాధవ్యోషనీతి ఏకద బ్రాహ్మణ భారతి ఏకద వ్యాజమానాయ తేజో దదాతి సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాన్ని భవంతు నిత్య శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాన్ని భవంతు. ఆభా సత్య రమా సత్యనారాయణ స్వామి త్వరగా ఉండండి. పూర్వము రత్నకానుపురం అనే నగరంలో తుంగధ్వజుడనే రాజు నడివాట. అతడి సత్య వాక్పాలకుడు, ఇంద్రనిగ్రహం కలవాడు. ప్రతి దినము దేవాలయానికి వెళ్ళి దైవదర్శనం చేసుకుని పేదవారికి బ్రాహ్మణులకు కూడా దాన ధర్మం ఇచ్చేవాట. అతని భార్య సౌందర్యవతి సాధ్వి. ఆమెతో కూడి రాజుకున్నాడు. భద్రశీలా నదీ తీరాన సంతానం కొరకై సత్యదేవం వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నాట. ఇంతలో అక్కడికి సాధువునకు వర్తకుడు అనేక వస్తువులతోనూ ధనములతోనూ కూడినటువంటి నావనోటి నిలిపి వ్రతం చేస్తున్నటువంటి రాజు దగ్గరికి వచ్చి, ఓ మహారాజా, ఇంత ఘనంగా చేస్తున్నారు ఏమిటి పూజ అని అడిగాట. అంతటా రాజు చెప్తున్నాడు కదా, ఓ సాధువు, నాకు సంతానం లేనందున పుత్ర సంతానం కొరకై నేను నా బంధుమిత్రులు పిలుచుకుని సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నానని చెప్పినాట. ఆ విధంగా రాజు మాటలు విన్నటువంటి ఆ సాధువు, మహారాజా, నాకు కూడా సంతానం లేదు, ఈ వ్రతం చేసినట్లయితే సంతానం కలిగితే నేను కూడా ఈ వ్రతాన్ని తప్పగా చేస్తానని చెప్పినాట. ఆ విధంగానే ఆ సాధువు వర్తకం పూర్తి చేసుకుని వచ్చి ఇంటికి వచ్చి భార్య అయినటువంటి లీలావతితో సంతానప్రదమైనటువంటి సత్యదేవం వ్రతాన్ని గురించి చెప్పి, ఓ లీలావతి, మనకు సంతానం లేదు కదా, మనకు సంతానం కలిగినట్లయితే తప్పగా వ్రతం చేద్దామని చెప్పి ప్రదర్శన చేసినాట. రాజు భార్య లీలావతి ధర్మప్రవృత్తి కలదై భర్తతో ఆనందంగా గడిపి గర్భవతి ఆ సత్యదేవుని అనుగ్రహం వలన 10వ నెలకు బాలికని కన్నదట. ఆ బాలిక శుక్లపక్ష చెందిన వల్ల వృద్ధి చెందుండగా తల్లిదండ్రులు ఆమె కళావతి అని పేరు కూడా పెట్టినారు. ఆ సమయంలోనే లీలావతి వ్రతం చూస్తూ, అయ్యా, సంతానం కలిగినట్లయితే వ్రతం చేస్తామని చెప్తారు కదా, మన కుమార్తె కలిగినది, ఇంకనూ వ్రతం మాట తలపెట్టదని చెప్పగా ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఆ సాధువు, ఓ లీలావతి, మన అమ్మాయి వివాహంలో నేను ఈ వ్రతాన్ని తప్పగా చేస్తానని చెప్పి ఆమెను సమాధానపరిచి వ్రతకంలోకి వెళ్ళినాట. కళావతి కూడా తండ్రి ఇంట్లో పెరుగుతుంది. అట్లా యుక్త వయసు వచ్చినటువంటి కుమార్తెను చూసి ఆ సాధు తన మిత్రులతో ఆలోచించి వర్ణమిత్రులకు దూతను పంపగా ఆ విధంగా పంపమైనటువంటి ఆ దూత కాంచనా నగరానికి వెళ్ళి యోగ్యుడైనటువంటి వైశ్యబాలకుని చూచి పెళ్లి చూపులకై తీసుకున్నాగా అందగాడైనటువంటి ఆ వైశ్యబాలకుని చూచి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం జరిపించినట్టు ఆ సాధు. ఆ విధంగా
ఆ సాధువు పెళ్లి వేడుకలో పడి సత్యదేవం వ్రతం సంగతి మర్చినట. అందుచే ఆ స్వామి చాలా కోపము కలిగింది. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి వ్యాపారం లక్ష్యదల ఆ సాధువు అల్లునితో కూడి చంద్రకేతు మహారాజు నగరానికి వ్యాపార నిమిత్తమే వెళ్ళగా అంతరు వ్రతం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి వచ్చినటువంటి సాధుని చూచి ఆ స్వామి కోపించి దారుణము కఠినము అయినటువంటి మహాదుఃఖపదాన్ని కలగని శపించినట. ఆ రోజే రాజధనాగారంలోకి దొంగ ప్రవేశించి రాజధనాన్ని దోచుకొని పారిపోచుండగా రాజభట్ల తరుముచుండగా ఆ దొంగ ఇద్దరు వర్తకుల ముందుకు వచ్చినట. ఆ దొంగ తన తరుముతో వస్తున్నటువంటి భర్తను చూసి భయపడి తన వద్ద ఉన్నటువంటి రాజధనాన్నంతా కూడా ఇద్దరు వర్తకుల ముందు గుమరించి పారిపోగా రాజభట్ల అక్కడికి వచ్చి రాజధనంతో కనిపిస్తున్నటువంటి వర్తకులను చూసి వారే దొంగలుగా భావించి వారిని బంధించి రాజు వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళినారట. ఆ రాజు కూడా వారి నేరాన్ని విచారణ చేయనక్కర్లేదంటూ కారాగారంలో బంధించినట. ఆ దేవుడి శాపం చేత కాదు భార్య కూడా కష్టాలు పాలైంది. ఇంటిలోని ధనాన్ని అంతా కూడా దొంగలు దోచుకుని వెళ్ళారు. తింటకు తిండి దొరకగా ఇంటింటికే తిరిగి భిక్షమెత్తుకుని బతికారట. ఒకనాడు సాయంకాలం వేళ కళావతి ఒక బ్రాహ్మణుడికి భిక్షగా వెళ్ళగా అక్కడ బ్రాహ్మణుడి సత్యదేవం వ్రతం జరుగుతుండగా చూసి కథ ఎంత విని చివరికి తమకు మేలు కలిగినట్లుగా వరిమ్మని ఆ స్వామిని కోరుకొని స్వామి ప్రసాదం పుచ్చుకొని రాత్రి ప్రతిపో ఇంటికి వెళ్ళిందట. ఆ విధంగా ప్రతిపో ఇచ్చినటువంటి కుమార్తెతో లీలావతి అంటుందట కదా, ఓ అమ్మాయి రాత్రి వరకు ఎక్కడున్నావు, నీ మనసులో ఏమున్నదో చెప్పమన్నాడుగా. ఆ వెంటనే కళావతి చెప్తుంది కదా, అమ్మ నేను ఒక బ్రాహ్మణుడిలో సత్యదేవం వ్రతం జరుగుతుండగా చూస్తూ కూర్చుండిపోయినాను. ఈ వ్రతం కోరిన కోరికలు తీరుస్తుండగా చెప్పగా ఆ మాటలు విన్నటువంటి లీలావతి తాను మా వ్రతం చేయకపోవడం చేతనే ఇటువంటి దురావస్థ కలిగిన గ్రహించుకున్నటువంటిదై ఆ మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే యథాశక్తిగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకుందట. ఆ వ్రతాంతం ముందు ఓ స్వామి నా భర్తను అల్లుడు సుఖంగా తిరిగి ఇంటికి చేరినట్లు అనుగ్రహింపము, వారి తప్పులను క్షమింపని ప్రార్థించింది. ఆ విధంగా లీలావతి చేసినటువంటి వ్రతం చేసి సంతోషించినటువంటి సత్యదేవుడు చంద్రకేతు మహారాజు కల్లో నిలబడి, ఓ మహారాజా, నీవు బంధించినటువంటి వారిద్దరు కూడా దొంగలు కారు, వర్తకులు. రేపు వారిని విడిపించి వారి ధనాన్ని వారికి ఇచ్చి పంపము, లేనిచోని రాజ్యం సమూలంగా నాశనమవుతుందని చెప్పి అదృష్టుడైనట. ఆ మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే చంద్రకేతు మహారాజు సభలోకి వచ్చి తనకు వచ్చినటువంటి కళావృత్తాంతాన్నంతా కూడా సభలోని వారందరికీ చెప్పి ఆ ఇద్దరు వర్తకులను కూడా చెరసాలను తీసుకుని రమ్మని ఆజ్ఞాపించగా అప్పుడు ఆ వయసులు ఇద్దరూ కూడా వెనుకటి సంగతులు తలుచుకుంటే ఏమీ పలకలేక అలాగే నిల్చున్నారట. అప్పుడు రాజు వయసు నుంచి వచ్చే ఆధారంతో, ఓ వర్తకులారా, మీకు ఈ కష్టం అవసరం కలిగినది. ఇప్పుడు ఆ భయం లేదని చెప్పి ఓదార్చి వారి సంఖ్యలు తీయించి వారికి సూర్యాది కల్మలుగా ఉంచి వారిని అలంకరించి ఇది వరకు వారి వద్ద నుంచి తీసుకుంటున్న ద్రవ్యానికి రెట్టింపు ద్రవ్యం ఇచ్చి ఓ సాధువు ఇంకా మీ ఇంటికే గమనించగా ఆ వర్తకులు ఇద్దరు కూడా చంద్రకేతు మహారాజు వద్ద సెలవు తీసుకుని మంచి శుభశాఖం చూసుకుని ప్రయాణం సాగించినట. శ్రీ సత్యనారాయణతో కలిపి ఇది తృతీయోధ్యాయ సంపూర్ణ. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి వచన సమన్వితం తేజో రాశిమయం దత్తం గృహానత్వం సురేశ్వర ఆపాత శ్రీ రమాచేత సత్యనారాయణ స్వామి కర్పూర మంగళని రాజ్యం ప్రయాణించినటువంటి ఆ సాధువు అలా పడవలో ప్రయాణిస్తున్నట. ఆ విధంగా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి సాధుని చూచి శ్రీ నారాయణుడు కోరిక కలిగినటువంటి వాడై ఆ ఒక వృద్ధ సన్యాసి వేషం ధరించి వచ్చి ఆ సాధువుకి ఎదురుగా అంటున్నాడు కదా, ఓ సాధువు నీ పడవలో ఏమున్నదని అడిగినట. అంతటి ధనమయం కలిగినటువంటి ఆ వయసులిద్దరూ కూడా అడిగినటువంటి సన్యాసిని చూసి వికరిస్తూ, అయ్యా దొంగిలించక వచ్చినావేమి, మా పడవలో ఆకులు తీగలు తప్ప ఏమీ లేవని పలికినారట. అంతటి సన్యాసి రూపుడైనటువంటి ఆ దేవుడు వారి మాటలు విని తదాస్తు అని పలికి ఆ ఒడ్డునే కొంత దూరంలో నిలిచిన్నారట. ఆ సన్యాసికి వెళ్ళగానే ఆ సాధువు కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని వచ్చి పడవలు ఆకులతోనూ అలములతోనూ ఉంటే చూసి ఆశ్చర్యపడి దుఃఖంతో మూర్చిపోయినట. తెలివి వచ్చిన తర్వాత ధనంలో ఎందుకు చాలా విచారించినట. అప్పుడు ఆ తల్లుడి సాధుని చూస్తూ మహాత్ముడైనటువంటి సన్యాసిని వికరించడం ఆయన కోపంతో శపించిపోయినాడు. మరలా మనల్ని ఆయన్ని రక్షింపగలడు, ఆయన కన్ను నుంచి మన కోరికలు తీరని చెప్పగా అల్లుని మాటలు విన్నటువంటి ఆ సాధువు వెంటనే సన్యాసి దగ్గరికి వెళ్ళి భక్తితో నమస్కరించుకుని, ఓ స్వామి, అజ్ఞానం చెందిన పలికినటువంటి మాటలు మన్నించి నన్ను క్షమిపని పదే పదే మొక్కుతూ ఏడుస్తున్నాడు. ఆ విధంగా గోలు ఏడుస్తున్నటువంటి సాధుని చూచి ఆ సన్యాసి అంటున్నాడు కదా, ఓ సాధువు, నువ్వు నా వ్రతాన్ని చేస్తానని ప్రతిజ్ఞపరిచినావు. ఓ దుష్టబుద్ధి, నా శాపం చేతనే నీకు కష్టాలు కలిగినవని ఇప్పటికైనా గ్రహించని చెప్పగా ఆ మాటలు ఉన్నటువంటి సాధువు రెండు చేతులు జోడించుకుని, ఓ స్వామి, ఓ పుండరీక నేత్ర, బ్రహ్మాది దేవతలైన మాయన దేవతలేక శతమదం వచ్చినారు. నీ గుణములను రూపంలోనే తెలుసుకోలేకున్నారు. మానవ మాత్రుడును అజ్ఞానిని, ఆ పైన నీ మాయలో చిక్కుని అనుగ్రహానికి దూరమైనటువంటి వాడు నిన్ను నేను ఎట్లు తెలుసుకునగలను. నా అపరాధాన్ని క్షమించి నిన్ను ఎప్పుడూ మరొక నా శక్తిగులను పూజిస్తాను. తిరునావగతులను అనుగ్రహించి నా ధనాన్ని నాకు ఇచ్చి రక్షింపమయ్యా అంటూ వేడుకున్నట. ఆ విధంగా సాధువు చేసినటువంటి స్తోత్రానికి సంతరించినటువంటి సత్యదేవుడు ఆయన కోరిన వరం చక్కడే ఎంత దానం అయ్యాట. అప్పుడు ఆ సాధువు నా దగ్గరికి వచ్చి అది ధనములతోనూ వస్తువులతోనూ ఉండ చూచి ఇదంతా కూడా సత్యదేవుని మాయ వల్లనే జరిగిందని పలుచు తన పరివారంతో కూడి ఆ నదీ తీరంలో సత్యదేవుని పూజించి ఆ తర్వాత తన నగరానికి ప్రయాణం సాగించినట. ఆ విధంగా తన ధనాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నటువంటి అల్లుని చూచి ఓ అల్లుడు చూచిగా మనం రత్నపురం చేద్దామని చెప్పు
తమ రాకను తెలియజేయటకు ఇంటికి ఒక దూతను పంపగా ఆ విధంగా పంపమన్నటువంటి దూత కాదు ఇంటికి వెళ్ళి భార్య అన్నటువంటి లీలావుతో అమ్మ మన షావుకారు గారు అల్లునితోనూ బంధుమిత్రులతోనూ కూడా మన నగరానికి వచ్చినారని చెప్పగా దూత మాటలు ఉన్నటువంటి లీలావతి తాను చేస్తున్నటువంటి సత్యవ్రతాన్ని గుంచుకొని కుమార్తె అయినటువంటి కళావతితో కూడా మా అమ్మాయి నేను వెళ్తున్నాను, నువ్వు కూడా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి వ్రతాన్ని గుంచుకొని నీ భర్తను తండ్రి నుంచి వచ్చిన క్రమణగా తల్లి మాటలు ఉన్నటువంటి కళావతి వ్రతం పూర్తి చేసింది కానీ ప్రసాదం పూజించే బట్టి వ్రతం తెచ్చుకోలేదట. అందుకే ఆ స్వామి కోపించి ఆమె భర్తను పడదో పాటు నీళ్ళలో నుంచి వేసినట. తీరమంది ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా పరమ దుఃఖంతో ఉన్నటువంటి కళావతిని పొందినారు. ఉన్నటువంటి పరమ మునిగిపోయినందుకు ఆశ్చర్యాన్ని కూడా పొందినారు. లీలావతి కూడా తన అల్లుడు పడదో పాటు ట్రైన్ మునిగిపోయినాడు. ఇది ఏ దేవుడి శాపం వల్ల జరిగిందని పలుకుతూ ఆ కుమార్తెను ఒళ్ళోకి తీసుకుని దుఃఖించడాన్ని కళావతి కూడా తన భర్త మునిగిపోయినందుకు విచారిస్తూ ఆయన పాదుకలతో పాటు కళ్యాణం చేయటకు సిద్ధపడిందట. ఇదంతా చూస్తున్నటువంటి ఆ సాధువు ఇదంతా కూడా సత్యదేవుని మాయుండును, ఆ స్వామిని నన్ను అనుగ్రహించచ్చు, ఆ శక్తిని పూజిస్తానని చెప్పచ్చు ఆ దేవునికి అనేక సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసుకోగా వారిపై ప్రసన్నమైనటువంటి సత్యదేవుడు ఆకాశం రక్షవాణి అయి ఓ సాధువు నీ కుమార్తె వ్రతం చేసింది కానీ ప్రసాదం పూజించవలసి వచ్చింది, అందుచేతనే ఆమె భర్త కనబడకుండా పోయినాడు. ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదం పుచ్చుకొని వచ్చినచో ఆమె భర్త మరలా కనిపించడని చెప్పగా ఆ మాటలు విన్నటువంటి కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదం పుచ్చుకొని తిరిగి వచ్చి నీటిపై జరుగుతున్నటువంటి గొడవలను భర్తను చూసి సంతోషపడిందట. అప్పుడు ఆమె తండ్రితో తండ్రి ఇంకా ఇంటికి వెళ్దాం ఆలస్యం ఎందుకని చెప్పగా ఆ కుమార్తె మాటలు విన్నటువంటి ఆ సాధువు ఆ నదీ తీరుండే సత్యదేవుని పూజించుకొని ఆ తర్వాత ఇంటికి చేరుకున్నారట. ఆ విధంగా ఆ సాధువు ప్రతి పౌర్ణమి నాడును ప్రతి సూర్యశంకరం రోజును యథావిధిగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఇహలోకంలో సమస్త ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించి పరమ మోక్షాన్ని పొందినాట. ఈ సత్యనారాయణ కలిపే ఇది చతుర్థోధ్యాయ సంపూర్ణ. మంగళం రామకృష్ణ మంగళం రామరాజ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం శంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం శంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళ శ్రీహారతులీరమ్మ సత్యనారాయణని సేవకురాసిన వారికి నోసిన వరమట చూసిన వారికి చూసిన వరమట స్వామికి దర్శనం దైవం అన్నవరములో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటి వెలిసిన దైవం శ్రీ సత్యనారాయణని సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలసి హారతులి జయ మంగళ మనరే నందనమూర్తికి సత్యనారాయణని సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలసి
कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुः गणाध्यक्षः बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंड शूर्पकर्णो हेरंब स्कंदपूर्वज षोडशैतानि नामानि निर्गमे तदा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य अजायते। जय बोलो गणेश महाराज की जय, जय बोलो गणेश महाराज की जय, जय बोलो गणेश महाराज की जय। दया करो भगवान गणपति, दया करो भगवान गणपति, दया करो भगवान गणपति, दया करो भगवान गणपति, गणमुल गतिपति गणपति देवा।
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजया सरस्वती माता को वाणी वाणी नमो नमो वाणी वाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो वाणी वाणी नमो नमो वाणी वाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो शारदांबा नमो नमो शारदांबा नमो नमो शत्रु संहारी नमो नमो शत्रु संहारी नमो नमो पुस्तकधारी नमो नमो पुस्तकधारी नमो नमो फुल्लादाक्षी नमो नमो फुल्लादाक्षी नमो नमो सद्गुणरानी नमो नमो सद्गुणरानी नमो नमो वरकल्याणी नमो नमो वरकल्याणी नमो नमो वाणी वाणी नमो नमो वाणी वाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो वीणा पाणी नमो नमो विसजे भवरोगिणा निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः उदये नमः श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय దోసిట గులాబీ పూలతో వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ దోసిట గులాబీ పూలతో వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ తపిని వస్త్రము ధరించి కర్మను జోలెలో వేసుకుని తపిని వస్త్రము ధరించి కర్మను జోలెలో వేసుకుని తునిలో కాచే వాడవని తునిలో కాచే వాడవని బాధలు తీర్చే వాడవని బాధలు తీర్చే వాడవని సాయిబా వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ సాయిబా వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ దోసిట గులాబీ పూలతో దోసిట గులాబీ పూలతో నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ తెల్లనైనా నీ పాదం చల్లనైనా నీ మనసు తెల్లనైనా నీ పాదం చల్లనైనా నీ మనసు పిలచిన పలికే దైవమని పిలచిన పలికే దైవమని కోర్కెలు తీర్చే వాడవని కోర్కెలు తీర్చే వాడవని సాయిబా వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ సాయిబా వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ దోసిట గులాబీ పూలతో దోసిట గులాబీ పూలతో నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ
सौराष्ट्रे सोमनाथं च सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यं महाकालम् उज्जयिन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् ओंकारममलेश्वरम् अरण्यं वैद्यनाथं च अरण्यं वैद्यनाथं च काकिन्यं भीमशङ्करम् काकिन्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशम् सेतुबन्धे रामेशम् नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने वाराणस्यन्तु विश्वेशम् वाराणस्यन्तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् हिमालये केदारम् कृष्णे सञ्च शिवालये शिवालये एतानि द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातपठेन् नरः सप्तजन्मकृतं पापम् मरणेन विनश्यति पार्वतीपतये अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल 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 पार्वतीपतये हर हर महादेव नमः पार्वतीपतये हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर 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 महादेव शिव 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 सदा शिव 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 सदा शिव महादेव सदा शिव महादेव
Rama
గోపశ్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణి విజయతే గోపాల చూడామణి Hare Rama, Rama Rama,
గోవింద
కోటి దానం గ్రహణేశు కాశీ అంటే చంద్రగ్రహణం రోజున కాశీలో 1,000,000 గోవులను దానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ప్రయాగ గంగాధర కల్పవాసి మాఘ మాసంలో త్రివేణి సంగమంలో ఒక కల్పవాసం చేస్తే అంటే 10,000 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండి యజ్ఞయాగాదులు అన్ని చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో యజ్ఞాయుతం మేలు సువర్ణదానం 10,000 యజ్ఞాలు చేసి మేలు పర్వతం అంత బంగారాన్ని దానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఈ కలియుగంలో మనసారా గోవిందా అంటే పైన ఉన్న 3 ఫలితాలు సమానం కాబట్టి సో దయచేసి అందరూ గట్టిగా గోవిందనామ స్మరణ చేసుకుంటాం. ఏడుగుడవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా, ఆపద్బాంధవ అన్నాద్రక్షక గోవిందా గోవిందా, అడుగడు దండాల వాడ అలంకారప్రియ గోవిందా గోవిందా, శ్రీ శ్రీనివాస గోవిందా, శ్రీ వెంకటేశ గోవిందా, భక్తవత్సల గోవిందా, భాగవత ప్రియ గోవిందా, నిత్య నిర్మల గోవిందా, నిలమెగ శ్యామ
వేయనిదే ఎందుకు ఈ దేహం స్వామి మాలను వేయనిదే ఎందుకు ఈ దేహం ఎందుకు ఈ శిరము స్వామి మాలలు వేయనిదే ఎందుకు ఈ శిరము స్వామి ఇరుముని మోయనిదే అయ్యప్ప నీ నామం ఎంతో మధురమయ అయ్యప్ప నామమే మధురమయ స్వామి నామమే మధురమయ స్వామి శరణమే మరువమయ స్వామి శరణమే మధురమయ శరణం శరణం అయ్యప్ప మా స్వామి నీవే అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప మా స్వామి వినివే స్వాపకాలే పటే
శరణమే